ओके जी, हुण जिहड़ा नैक्सट चैप्टर आ रहा ना, ये योग का आ रहा है। सो तुसीं की करियो, स्लाइड से तुहानूं आई जाएगा, तुसीं छेती देख लियो इन इंग्लिश, क्योंकि ये 8 तरह का कष्ट योग है, 8 तरह का जिहड़ा है भगत योग है। सो ये जिहड़ा उपदेश महाराज जी दे रहे हैं, हुण भाई गुरदास जी की कहते हैं, सो वो आपां सुन लिया, तुसीं स्लाइड ते देख लियो। हाँ जी, समझण वास्ते। सो विल बी इन इंग्लिश, तो इत्थे आपां इस तरह ही उन्होंने दसी जावांगे। हाँ जी, जिता रंधावा भला है, बूढ़ा बुढ़ा एक मन ध्यावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो इत्थे हुण साखी आउंदी है, जिता रंधावा पल है, भला है। जिता रंधावा, इन्हां दा नाम अजिता भी आया है, अजिता रंधावा। सो ये अजिता रंधावा जिहड़े सन, ये पखोवाल दे रहन वाले सन, पखोवाल। सो इन्हां दा पिता जिहड़ा सी, वो चौधरी सी वो पिंड दा, पखोवाल दा। सो ये अजिता रंधावा जिहड़ा सीगा, ये जिहड़ा गुरु महाराज दा वड्डा सिख बनिया। सो इन्हां दे बारे जन्म साखी दे विच भी इन्हां दी वड्डी साखी भी आउंदी है। सो चलो आपां ये विचार करिए कि शहीद भाई मनी सिंह जी ने सिखां दी भगतमाल विच इन्हां दा जीवन की लिखिया है। हाँ जी, समा पाए के भाई जिता रंधावा गुरु जी के पास आए के मत्था टेकिया, अरदास कीती। एक बार भाई जिता मल जां जिता मल जी जिहड़े हन, सो ये जिहड़े रंधावे गोत दे सन, सो ये भाई जिता जी गुरु नानक साहिब महाराज दे कोल आए। एक बार आए ते इन्हां ने आके मत्था टेकिया ते बेनती अरदास कीती, जो मैं बहुत साधा संतां दा दर्शन कीता है। कहणगे महाराज मैं बहुत सारे संतां महात्मा दे मैं बहुत सेवा कीती, मैं उन्हां दा उपदेश सुनिया, मैं बहुत सारा ज्ञान पढ़िया। हाँ जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा है कि मैनू जिहड़ा है ज्ञान प्राप्त होवे ते मैं परमात्मा नू पा सकां, पर मेरे मन दा संसा नहीं मिटिया। महाराज इन्ना कुछ पढ़ के, इन्ने संतां महात्मा दी संगत करके मेरे मन दे विच जिहड़ा शंका है ना, संसा मीनस डाउट, मेरे मन च जिहड़ा डाउट है ना, ये नहीं दूर होया। मेरे मन की दुविधा जिहड़ी है, वो संसा जिहड़ा है वो नहीं दूर होया कि मैं की हाँ, परमात्मा की है। सो ये चीज़ मेरे विचों मैनूं हजे समझ नहीं आउंदी कि मैं की किवें परमात्मा का स्वरूप हाँ, जां परमात्मा मेरा स्वरूप किवें है। मैनूं ये गल दी जिहड़ी समझ नहीं। सो इहनूं दुविधा भी कह सकते हैं। संसा एक दुविधा है, दो विधा मीनस दो तरह। सो यू थिंक टू टाइप्स, एक तरह नहीं सोचना, दो तरह सोचना कि मैं ए हाँ जां मैं बी हाँ। सो इनू दुविधा कहते हैं, यू डोंट नो विच वन यू आर। सो हमेशा ये संसा जिहड़ा है, यहो संसा जो है संसा संसार है, कहेंगे संसार ही संसा है, क्योंकि ये विच माया वरतदी है। माया नू जिहड़ा है बनाउण वाला जिहड़ा है वो ईश्वर रूप होके परमात्मा वरतदा है, ते ये ईश्वर ते माया दा स्वरूप परमात्मा है। सो इस करके कहते दो चीज़ां ने। सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज फाइंड दैट इज गुड एंड बैड, ये भी दो हो गई ना। सो कहते हर एक चीज़ संसार विच दो तरह की हुंदी है। सो कहते यही संसार नू पैदा करती है। महाराज मेरे अंदर एक संसा है, मेरे च दुविधा है। तुसाडा हुण दर्शन कीता है, महाराज मैं तुहाडा आके दर्शन कीता है। मेरा संसा निवृत्त करो, जो मैनू शांत प्राप्त होवे। महाराज हुण इस तरह करो, महाराज कृपा करो, मेरा संसा दूर कर दो, मेरा डाउट हुण तुसीं दूर कर दिओ, तां करके मैनू पीस मिले, मैनू शांति मिल जावे। तां बाबा बोलिया, जो दोए प्रकार शांत दे उपाय वेदा ने पी ते संता ने पी कहया है। हुण गुरु नानक साहब जी कहते भी देखो दो प्रकार दा है, कहणगे दो तरह, दो प्रकार करके दो उपाव, दो जिहड़े उपाव, दो तरह के इनिशिएटिव बंदा कर सकता है, जां दो तरह के अटैम्प्ट कर सकता है अपना संसार दूर करने वास्ते। ते ये गल वेदां ने भी दसी है, वेदां मीनस ज्ञान के ग्रंथ, ते दूजा संता महात्मा भी दसदे ने। हुण देखो इन्हां दोवां च की फर्क है, वेदां दा ज्ञान ते संता महापुरुषां दा ज्ञान, इहदे विच की फर्क है। वेदां दा ज्ञान जिहड़ा है, इहदे विच वेदां दा ज्ञान दे विच जिहड़े ऋषि मुनि होए हन विशिष्ट वर्गे, उन्हां ने अपना ज्ञान लिखिया है, वो लिख के गए हैं भी ये किहड़ी अवस्था हुंदी है, परमात्मा की हुंदा, संसार की हुंदा, वो सारा ज्ञान दे के गए ने। संत महापुरुष की हुंदे ने, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਆਪ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਨ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਲਾਈਫ। ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਫੀਲ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਾਉ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਵਿਚ ਐਵਰ ਵੇ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਈਜ਼ੀ ਯੂ ਅਡਾਪਟ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਜਿੱਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅਪਾਓ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਤਾਵੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਾ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੈਨ ਐਵਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਆਇਆ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਾ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਯੂ ਚੂਜ਼ ਵਿਚ ਵਨ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਮੀ ਦ ਬੋਥ, ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਟੂ ਵੇਜ਼। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਥੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਓਕੇ, ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਯੋਗ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਨਾ, ਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੇ। ਭਗਤ ਯੋਗ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀ ਵੇ। ਸੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਰਡ ਵੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਮੀ ਦ ਹਾਰਡ ਵੇ ਫਸਟ। ਵੀ ਹਾਰਡ ਵੇ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਸ਼ਟ ਅੰਗ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਨੇ, 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਸ ਹਨ, 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਕਮਸ ਵਿਦ 8 ਸਟੈਪਸ। ਉਹ 8 ਸਟੈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਥਮੇ ਯਮ, ਦੂਜੇ ਨੇਮ, ਤੀਜੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ, ਚੌਥੇ ਆਸਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਛੇਵਾਂ ਧਿਆਨ, ਸੱਤਵਾਂ ਧਾਰਨਾ, ਅੱਠਵਾਂ ਸਮਾਧ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਮ, ਯਮ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨੇਮ, ਤੀਜਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ਼, ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਛੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਸੱਤਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰਨਾ, ਅੱਠਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਧ। ਸਮਾਧ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ, ਸਮਾਧੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਵਾਹ ਈਟ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਯਮ ਨੇਮ ਕੰਤ ਦੇਸ਼, ਵਾਹ
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੱਗ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹੋ 8 ਅੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਵੋ, ਤੋ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਨੇਮ, ਵਟ ਇਜ਼ ਯਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ 8 ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 8 ਕੌਣ ਨੇ, 8 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ 10 ਯਮ ਹਨ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਯਮ, ਦੂਜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਨਾ। ਓਕੇ, 8 ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੰਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ 8 ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਓ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਯਮ। ਹੁਣ ਯਮ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ 10 ਟਾਈਪਸ, 10 steps in yam alone. The first criteria yam has further 10 steps. ਸਬ ਸਟੈਪਸ ਉਹਦੇ 10 ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਮ ਦੇ 10 ਸਟੈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਥਮੇ ਅਹਿੰਸਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਓਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਯਮ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਮ ਦਾ ਸਭ ਆ ਗਿਆ ਅਹਿੰਸਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਹਿੰਸਾ। ਸੋ ਅਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੂਜੀ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਕੀ ਆ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਹੈਵ ਇਲ ਥਾਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ, ਓਕੇ, ਵਟ ਹਿੰਸਾ ਮੀਨਸ ਟੂ ਕਿਲ ਅਨਦਰ ਜੀਵ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਿੰਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਅਹਿੰਸਾ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿੰਸਾ, ਅਹਿੰਸਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਸਾ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਬੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਖਾਵਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਲ ਦੀ, ਸਪੀਚ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਗਣੇ ਟੁੱਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢਣ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਆ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਰ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਲਖੁਰਦਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮਿਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਟਸ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ?
ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਕੱਢਦੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਮੰਗਣਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਗਾੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਘਨ ਕਰਾਵਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਘਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਤੀਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸੀ, ਸਪੀਚ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਆ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਬਾਂਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਂਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਆਂਡੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫॉर ਵਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਦ ਗੋਟ, ਉਹਦਾ ਗੋਟ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਗੋਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦ ਗੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ? ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਹੈ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਦਾ ਸਭ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਸੈਕੰਡ ਆਫ ਯਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਤੀਜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ 10 ਆ ਨਾ, ਯਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਮ ਦੇ 10 ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਤਿਆਗਣੀ। ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਛਪਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਯੂ ਡੂ ਸਟੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਸਟੀਲ ਸਮਬੋਡੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਂਡਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨੋ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਮਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਦ ਮਾਈਂਡ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸਟੀਲ ਵਿਦ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, you can also do stealing with your mind। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਛੁਪਾਏ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। that is also a ਚੋਰੀ। you do a sin and you don't confess your sin, ਉਹ sin ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਹੈ ਯਮ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a person who will never get involved in any relationship, physical relationship, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ। ਫਿਰ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮ ਜੀਤਣਾ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਕਾਮ, ਲਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਸਟ ਇਸ ਲਸਟ, ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਜੀਤੇ ਕਹਿਆ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜੀਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਮੀ ਹੀ ਸ਼ਮੇਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਨ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮੈਨ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਅ ਵੂਮਨ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ 8 ਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਬੋਥ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੇ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੇ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਹੇ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕਾਮ। ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਦਾਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਕਾਮ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਐਕਟਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਡਾਇਲੌਗਸ, ਟੂ ਦ ਕਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਪਾਸ ਬੈਸਣਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਔਰ ਪਰਪਸਲੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬਾਈਨਿਕਲਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਐਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀ ਆਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਵਾਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਛਟਵਾਂ ਅਲਿੰਗਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੱਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਸਿੰਗਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸੱਤਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਕੋਰਸ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹੋ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮ ਤਿਆਗਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਧੀ ਗਿਣਦੇ, ਫਿਰ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਕਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਇਹੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਖਿਮਾ। ਖਿਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਟੇਕ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਆ,
ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਪੋਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਯੋਰ ਪੋਸਟ, ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਪਲਾਈ ਬੈਕ ਨਾ, ਯੂ ਮਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਅਰਨ ਟੂਗੈਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਨ ਟੂਗੈਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹਾਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਹਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਖਸਟ ਮੇ ਤ੍ਰਿਤ ਕਹੀਐ ਧੀਰਜ ਜੋ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੀਤਲ ਤਪਦ ਆਪਦਾ ਸੰਪਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਖਸ਼ਮ ਛੇਵਾਂ। ਯਮ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਧਿਰਤ ਮੀਨਸ ਧੀਰਜ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੀਰਜ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ। ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ yourself, not to go out of board, not to overly do anything। ਸੋ ਉਹ ਓਵਰਲੀ ਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ। ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਰਜ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਨ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਧੀਰਜ ਕਰਨਾ ਸਪਤਮ ਦਇਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਤਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਯਮ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਮੀਨਸ ਮਰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, the much you can do, you do for others। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਸ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੱਸਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਯੂ ਵਰ ਅ ਬੈਗਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗਰ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਵਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਸਮਥਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਡ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਪੂਅਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਟਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ if a person has 10 million with him, he donates 500,000, okay? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? 5%, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। his total wealth ਤੋਂ ਉਹਨੇ 5% ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗਰ ਸੀਗਾ ਅਕਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, how much he donated? 100%। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। so it's not that how much you do, what is the volume of things that you do, no, it's how big heart do you have। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, he had only one thing and he threw that thing in। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੈਗਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਸੱਟਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਦਇਆ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਨੋ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ 1000 ringgit with you,
you donate 500, you donate the entire 10,000, that means you donated 100% of what you have, and that counts. ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਸ਼ਟਮ ਆਰਜਵ ਰਿਦਾ ਕੋਮਲ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਹੈ ਯਮ ਦਾ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਮਲ ਰੱਖਣਾ, ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੋਣਾ, ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਥੋਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਫॉर योर ਐਨੀਮੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। 9ਵਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 9ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਯਮ ਦਾ 9th ਕੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਨੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਆਹਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਥੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, the most importantly, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, just eat 3 portions of it, so 3 ਕੁਆਟਰ ਖਾ ਲਓ, 1 ਕੁਆਟਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। 1 ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, you eat 4 chapatis, then you see ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਖਾ ਲਓ, 1 ਨਾ ਖਾਓ, 1 ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖੋ, not to eat until you can't eat anymore, don't do that। ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10-15 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਧਿਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕੁਆਟਰ ਖਾਣਾ, 1 ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਕਰੋ। 10ਵਾਂ ਸੌਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਲ ਮਿਰਤਕਾ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਮੰਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਯਮ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਬਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਰਾਗ ਦੁਵੈਖ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਤੇ ਦੁਵੈਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਜੈਲਸੀ, ਨਾ ਐਨਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਮੈਲ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ 10 ਯਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਮ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਨਾਓ, ਯਮ। ਸੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇਮ, ਦੇ ਆਰ 8 ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਯਮ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ 10 ਨੇਮ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੇਮ ਵੀ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਨੇਮ ਦੇ ਸਭ ਵੀ 10 ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਮ ਦੇ 10 ਸੀਗੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਵੀ 10 ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਪ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਨਾ। ਤਪ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ। there are 3 types of ਤਪ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕਿ ਤਪ ਮੀਨਸ ਪੈਨੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ, ਸਾਤਕੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਤਾਮਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਤਪ। ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਮਨਾ, ਕਿ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਰਿਟਰਨਸ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਸੱਚ ਅ ਤਪ, ਬਟ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਅਟੇਨ ਨੌਲੇਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਜਸਟ ਗੈਟ ਪੁੰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਯੂ ਗੈਟ ਪੁੰਨ। So punn means what? Like you buy a lottery ticket, $1 you get 10 ringgit, you strike for 10 ringgit. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁੜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਣੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ? ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਆਲ ਦ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸਰੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ
ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ। ਬਹੁੜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਤਪ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਤਪ। ਓਕੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਰਜੋ ਤਮੋ ਐਂਡ ਸਤੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਸੀ ਵਟ ਐਵਰ ਕਮਸ ਅਲੋਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ, ਸਾਂਤਕੀ, ਤਿੰਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਪ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜਸੀ ਤਪ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਵਣੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਤਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰੇ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਵਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਈਵਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਵਾਈਸਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਅਰ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਤਪ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁੜੋ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਦੋਏ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਆ, ਹੁਣ ਨੇਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ। ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਦੋਏ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੰਤੋਖ? ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਅਰ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ iPhone 11 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ iPhone 11 ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ 11 ਨਾ, ਆਈ ਲਾਈਕ 10 ਨਾ, 10 is better, you know because easy line, easy to handle, is faster, 11 a bit slow, ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਿਲ ਜੂਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, I should get 11, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 11। no, not to say I don't have, I don't want to have, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ that you are not sad of not getting it, or you don't have the thirst to have it, or to ਜਿਹੜਾ the quest to have it। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਿਲ ਗਿਆ I thought just changing line, because too old already, so get 11 line, ਹਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰ ਦੂਜਾ ਯਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੋਖ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੋਖ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸੰਤੋਖ। That's it. You don't justify to anybody. You don't justify yourself. You're just saying that whatever I get, I'm happy with it. I'm not looking at anybody else. ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਸੇ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਦਾ ਬੈਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਲੇਟੈਸਟ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਲੂਈ ਵੁੱਟਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੂਈ ਵੁੱਟਨ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੋਖ। ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ? ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ but I have health, isn't it? If you have a lot of money, your health is not there, what for? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੱਥਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡੋਂਟ ਸੇ that is not ਸੰਤੋਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘਰ ਆ, no actually I don't want bungalow, that is, you cannot say that even though you don't have a desire to have it, but you cannot say that। You should be happy on what you have, just like that, sincerely। ਫਿਰ ਅਰ ਜੋ ਕਦਾਚ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਮਿਲੇ, ਤਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਰਾਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਇਟ। ਫਿਰ see in this way nobody can make you sad, you won't be disappointed with anything in your life। Do you want that kind of life or not? ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। You are happy in yourself, you are not expecting other things to make you happy।
ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ ਫਰੋਮ ਵਿਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਰਹੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦਿਸ, ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ, ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਲਓ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। See, sometimes it doesn't mean you are saying you are bad, people will say you are good, right? That is always what happens. If you say you are bad, people say you are good. If you say you are good, people say you are bad. Don't say anything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ? ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆਸਤਕ ਬੁੱਧ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਤਕ ਬੁੱਧ। ਆਸਤਕ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਆਸਤਕ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਸਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਸਤਕ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ, ਆਸਤਕ ਮੀਨਸ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਕ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਚੌਥਾ ਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਵਨਾ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਵਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਮਸੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਫਲ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਮਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਮਸੀ ਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗਿਵ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਗਿਵ। ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਡਿਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਸਰਵ ਲਿਕਰ ਐਂਡ ਦੇ ਸਰਵ ਮੀਟ, you know, all the people gathered there for a dinner, then all will be drinking their whatever wine, beers, whatever they drink, ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ I donate 5000, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾ no ਜੀ 20000, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ 50000। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ he will be crying at home, I know। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ 5000 ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ 6000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਈਗੋ। ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯੂ ਨੋ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਆਰ ਰਿਚ ਮੈਨ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰਿਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਪੀਪਲਸ ਈਗੋ, ਗਿਵ them whatever they want and take whatever you want, you know। ਸੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਤਕੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਿਨੋ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਤਕੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਂਤਕੀ ਦਾਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਵਿਲ ਯੂ ਅਲਾਉਡ ਮੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਮਾਈ ਮਨੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ। ਫਿਰ ਸੋ ਉਸਕਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the return will be very big। see it's just a matter of whether you, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, given back to you already, it's done, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਤਪ ਕਰੋਗੇ, ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, and you don't even remember you have given also। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, the most important thing, you are giving, you are just a ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। that's why you don't feel the ego of giving, because you know it doesn't belongs to you either। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਮਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के, तेरा तुझको सौंप के। क्या लग गया मेरा? मेरा तो कुछ भी नहीं हैगा, तेरा ही मैं अगे दिता।
ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੋ ਅਖੈ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਖੈ ਦਾਨ ਹੈ। ਅਖੈ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਈਦਰ ਵਨ, ਇਫ ਯੂ ਟੀਚ ਸਮਬਡੀ ਯੂ ਆਲਸੋ ਡੋਨੇਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਤ ਕੀ ਇਸ ਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਬੈਕ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੂਜਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸਵੇਤੇ ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੇਮ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਛਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਗੁਰੂਸ ਗਲੋਰੀਜ਼, ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ, ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ, ਦ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਮੈਨ ਲਾਈਕ ਅਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੁਣੇ ਸੋਈ ਪੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਪਤਮ ਆਪਣੇ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਪਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਾ ਸਪਤਮ ਆ ਗਿਆ, ਨੇਮ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਪਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਨੌਲੇਜ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਉਹ ਥਰੂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਨਾਓ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅਸ਼ੇਮ ਆਫ ਦੈਟ ਨੌਲੇਜ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਦਿਸ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ। ਸੋ ਟੇਕ ਦ ਨੌਲੇਜ ਐਸ ਅ ਮੋਨੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ, ਯੂ ਸਟਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਜਾ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। although you will be so much motivated to do it, but you are not doing it because ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਡਹਰ ਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਹਰ ਕਰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਨੌਲੇਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਨੌਲੇਜ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਅਸ਼ਟਮ ਮਤ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਮ ਚੱਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 8ਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਲੁੜੇ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ। ਨਾਵਾਂ ਜਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨੇਮ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਰੂਟੀਨ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਚਾ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੇ ਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਡੂਮਸਡੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਭਰੋਸਾ ਔਨ ਬਾਣੀ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਯੂ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਆਇਟਲੀ ਡੂ ਯੋਰ ਪਾਰਟ। Okay, don't do 2 or 3 tasks together. Some people will watch TV and also read Sukhmani Sahib. I know they will be watching like that. ਹਾਂਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਾਦ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਲਾਲੇ TV ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਇਹ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀ। ਤੇ 10ਵਾਂ ਹੋਮ ਜੋ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਹੁਣ 10ਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੋਮ। ਨੇਮ ਦਾ 10ਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੋਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਛੱਟ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨਾ ਇਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੁਖ ਕਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਭਸਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਮੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੋਕੀ ਜੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਚੈਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਥ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਅੰਨ। ਸਾਥ ਹੀ ਸਭੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਖਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹੋਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਹੋਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਮ ਹੈ। ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਹਨ ਸਭ ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਮੈਂ ਹੋਮ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਈਵਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਨੌਲੇਜ? ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂ ਬਰਨ ਯੋਰ ਈਵਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਨੌਲੇਜ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਨੌਲੇਜ। ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੌਲੇਜ ਯੂ ਨੀਡ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜ। ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ योरसेल्फ, टू make your life fruitful, to make your life meaningful, to do whatever within your lifetime, to achieve your goal within your lifetime। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਣੈ ਜੈਸਾ ਸਰੀਰ ਅਨਿਤ ਹੈ ਤੈਸਾ ਰਸ ਅਨਿਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਣਨੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਜਾਣਨਾ ਸਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹੋ 10 ਨੇਮ ਹਠ ਯੋਗ ਕਾ ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਠ ਯੋਗ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਬੂੜਾ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।